जय गुरु जय श्री राधे निताई गौर हरिबोल 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 राधे राधे। परम दयाल परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर आमे जो पवित्र भाववाणी ठाकुरंकर से जो छोट छोट लीला कथा आलोचना करुथिले, आज से लीला भितर आमे देखिबा हमर दैनंदिन जीवनर गोटे परिवर्तन जहाँकि आपण मानकर भी हेइथिबो। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को गुरु रूपे ग्रहण करी निश्चिंत भाव आपण मानकर जो सब जीवन रे परिवर्तन घटी आपण मान निश्चिंत भाव कमेंट माध्यम जणाइबे। ता पूर्व देखिबा कोन ना आज का जीवन रे समस्ते होउचंती एते व्यस्त बहुल जीवन समस्तंकर जहाँकि अशांति व्यभिचार रोगाग्रस्त विभिन्न प्रकार शारीरिक मानसिक व्यस्तता भितर समस्ते गति करुछंती। विभिन्न प्रकार रोग शोक द्वारा समस्ते जड़ित। सेतिपई श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो जुग अवतार रूपे आसिले गुरु रूपरे काहेकि ना आज बौद्ध मूर्ति होइछंती जगतर नाथ जगन्नाथ अपाणी पादौ पाद नहीं हाथ नहीं स्थूल भाव सूक्ष्म भाव तो से सर्वत्र विद्यमान। तेणु भगवान आसंती गुरु रूप सी किए चिन्ह देवाई से तत्व कौन यही सब कथा चिन्ह देवाई ठाकुर आसले धराधाम को जहाँकि अन्य माने आगुरी बहुत जानी मु कहवाटा गोटे दृष्टांत हम। से ठाकुरंकर नीति नियम भितर देकर गोटे सुंदर सुस्थ जीवन यापन करवा सर्वप्रथम आ गोटे जिनस कहवा आ करवा। ठाकुर गोटे जिनस कहले कथारे कहलु केते करिलु नाही ता कार्ये कामरे फुटाई न तोलिबो जहा फलटी पाइबु बाजे। आज जदि मु आमिष खाऊची आपण मानक कहबी आमिष खावनी सेटा आपण मानकर केबे हेले इ निजे तो खाऊची मु कोन बुझेबी एभଳି थाए। किंतु केतेकांशरे देखा जाए जे कि निजे खाइले भी अन्य को उपदेश दिया जाए। सपोज वर्तमान गोटे डॉक्टर से खाऊची अंडा माछ मांस खाऊची किंतु गोटे किडनी रोगीटे आसले से कोन कहबो आपण माछ मांस पुष्टिकर खाद्य बंद कर दियंतु खाइबा। कहीं ना जहाँ को रोग होइछे से सब नीति नियम मानिबा निहाती आवश्यक। से कहवा चल कौन हुए ना आज आम समस्ते होचे सुप्त अवस्था अच्छे जाग्रत करने ठाकुर आसिले से नियम हो गला जजन जाजन इष्टप्रति जजन होची करिबा जाजन होची से जिनस जोटा होची ठाकुर जहाँ चाहिए से कथा अन्य मान भितर प्रस्फुटित करदेवा से हूँ जाजन। प्रस्फुटित करदेवा मान दीक्षा दीक्षा हूँ गोटे प्रकार बंधन ना कौन न सबु बंधन टूटाई है प्रभु तुम्हारे बंधन रख प्रभु है तुम्हारे बंधन रख आओ तो प्रेम दौड़े मोबे करे भिड़ी टाणी निया तुम पास प्रभु तुम्हारे बंधन रख। प्रभुंकर बंधन केमिति रहिबा ठाकुर एटी कहले उसाई निशाई मंत्र साधन चलाई फेराई जाओ जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब मु ठाकुर को भल पाऊन न भल पाऊ मतलब नहीं ताहले पुणी आमर उद्धार उद्यम ना आसे भल पाइबा केमिति आसे गोटे माँ ता छुआर सब किछि करे बोली छुआर माँ पर भल पाइबा मार छुआ पर भल पाइबा आसे। तेणु आमे आमर जो इष्ट निर्देश अछि से इष्ट निर्देश गुड़िक आम जो ठीक 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 गोटे गोटे कर चलिले कौन हुए ता सहित नाम भी कर चलिले कौन हुए ना भगवान प्रति ईश्वर प्रति गोटे भल पाइबा आसे गुरु प्रति गोटे भल पाइबा आसे।
ନା ଯେତେ ଯାହା ହଉ ପଛକେ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ନା କାହିଁକି, ମୋ ବ୍ରେନ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବି। ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଯାହା କିଛି ଅର୍ପଣ କରୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲି, ଏଇଟା ତ ରାତିରେ ମୁଁ ବନଉଛି, କାଲି ସକାଳେ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ ହବ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା ବି ଶୁଣିଲି, ଆମର ବଡ଼ବାପା କହୁଥିଲେ କି ଭକ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ କଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ସେତିକି ରଖି ଭଗବାନ ଅବଶିଷ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ସହିପାରିବନି। ସେତିକି କଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ସହିପାରିବନି, ତେଣୁ ସେ କଷ୍ଟ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଧେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଭକ୍ତକୁ ବାଧେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଦୁହେଁ ଅଭିନ୍ନ ହୃଦୟ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ବିନା କେବେ ଭାବନ ହୋଇବ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ, ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଧରିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଅପର ଜଣକ ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତକୁ ଧରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଲେ ହିଁ ଭକ୍ତ ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୁଜ ପ୍ଲସ 3 ଭକ୍ତ ଯେତେ ଭଜିବ, କ'ଣ ଭଜିବ ନା ଅଜପା ନାମ। ନା କ'ଣ ସେ ଅଜପା ନାମ? ନାମ ତ ନାମ, ପୁଣି ଅଜପା ନାମ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ହୁଏତ ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଅଜପା ନାମ ହେଉଛି ସେଇ ନାମ ଯାହାର କି ଖଣ୍ଡନ ହବ ନାହିଁ। ଅଜପା ନାମ, ଠାକୁର କହିଲେ ଅଜପା ନାମ କେମିତି କରିବୁ ଜାଣିଛ? ନା ପ୍ରଭୁ କେମିତି କରିବେ? ନା ଛାଡ଼ରେ ମନ କପଟ ଚାତୁରୀ, ବଦନେ ବୋଲ ହରି ହରି, ହରି ନାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବେର ମୂଳ ଧର୍ମ, ଅଧର୍ମ କୁକର୍ମ। ଛାଡ଼ରେ ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো। কেমিতি? কপট চাতুরে, অধর্ম কুকর্ম ছাড়িবা না কোন? না ছাড়রে মন ভবের আশা, অজপা নামে কররে নিশা। না সে কোন সে অজপা নাম কি? রাধে গোবিন্দ নামটি অজপা নাম হচ্ছে রাধাঙ্কর নাম, গোবিন্দঙ্কর নাম, ভগবত নাম। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে, নয়ন নিরে সদা, ভাসরে জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিନ୍ଦ বলরে। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଏଇ ସବୁ ମନ ଭିତରୁ କୁଟ କପଟତା ବିଧା କରିଦବା, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଲୋଭ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଏସବୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦବା। ଏପଟରେ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଉଥିବା, ସେପଟରେ ହରି ହରି କହୁଥିବା, ସେ କ'ଣ ହବ କି? ହବ। କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ, ଯିବେ ଦୟା କୃଷ୍ଣ ନାମ ସର୍ବଧର୍ମ ସାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିନ, ତାଙ୍କୁ ହାଣିଲ, ଖାଇଲ, କାଟିଲ, ଭୋକିଲାଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦେଇନ, କୁକୁରଟା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ବସୁଛି, ହାସ ହାସ କରି ଉଡେଇ ଦଉଛ, ଯାହା ବି ହଉ ନାହିଁ, ଭୋକିଲାଟା ଆମେ ତ ଜୀବନରେ ବହୁତ କୁକର୍ମ କରି ଚାଲିଛେ। ତେଣୁ ସେଇ କୁକର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ବି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ସମାଜରେ ରହୁଛେ, ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ କାମୁଡିବ ଗୋଡେଇବ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇବାନି, କିନ୍ତୁ ବାଡେଇଲେ ବି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଥିରେ ବି ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ପାପ ଲାଗି ରହୁଛି। ଯେବେ ନା କାହିଁକି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ଏସବୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନାମଟା କରିବା ନା, କେମିତି କରିବ? ଉତ୍ସାହ ନିଶାୟ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଚଲାଏ ଫେରାଏ ଜପ। ଚାଲୁଥିବା ବୁଲୁଥିବା ଉଷାରେ ନିଶାର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସାଧନ କରିବା, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନାମ ନେଇ ସେଇ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଭିତରେ ରଖିବା। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଇକରି ଜୀବନ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ପାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ନାମ କରେ ତା ଭିତରେ ସେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆସେ।
ମୁଁ ନିଜେ ନାମ କରୁନି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ନାମ କରିଚାଲ, ନାମ କରିଚାଲ, ସେଟା କଣ ଶୋଭା ପାଇବ? ଶୋଭା ପାଇବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନା ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁନେ। କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦବା, ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ବିଡ଼ି ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଉଜ ମଜଲିସ କରିବାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଉଡେଇ ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିକି ପଠେଇବା, 5 ପଇସା ହଉ, 10 ପଇସା ହଉ, 20 ପଇସା ହଉ, 50 ପଇସା ହଉ, ମୁଠିଏ ଚାଉଳ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆମର ସେଇଟା ନାହିଁ। ଯଦି ସେତିକି ଆମର ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ମହତ୍ଵ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ। ଆଉ କରିବା, କହିଲେ 1000 କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। ତେଣୁ କରିବା ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମେ ପାଇବା, ଆମେ କରିବା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଫଳ ଦେବେ। କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ ମହାକର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ଭୂମାତେ ସଂଗସ୍ତ କର୍ମ। ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା, ଫଳ ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବେ। ସତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ ଯାହାର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ବୋଲି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭିତର ଦେଇକିରି। ଦୀକ୍ଷାଟା ହଉଛି ସିଏ ଯେ ଭଗବତ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ସତନାମଟି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା। ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯିବି। ହଁ ନା, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲି, ମୁଁ ପରୁଆ ଖାଇଲି, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଲି, ଅମକ କଲି, ସମୟ କଲି, କିନ୍ତୁ ପରର କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିଥିବି, କାହାଠାରୁ କିଛି ନେଇଥିବି, ତାକୁ ତାର ସୁଜୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଖାଉଥିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଅହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବି, କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଯୋଉ ମିଛିକା ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ହବାର ଯୋଉ ଢଙ୍ଗ କରନ୍ତି, କିଏ ଧଳା ପିନ୍ଧିକିରି ଢଙ୍ଗ କରୁଛି, କିଏ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିକିରି ଢଙ୍ଗ କରୁଛି, କିଏ ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଲିଆ ନେଳିଆ ହଳଦିଆ ଯେ ଯାହା ପିନ୍ଧିଲା, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ଢଙ୍ଗ କରୁଛି କି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ, ଏପଟରେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ହଉଥିବ, ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ କଣ ନା, ସ୍ୱାମୀ ଥାଇକିରି ଯେ ପର ପୁରୁଷରେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକିରି ଯେ ପର ସ୍ତ୍ରୀରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଥାଏ। ସେମିତି ଭକ୍ତି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ମୋର ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସକାଳ ହେଲେ କାହାକୁ କେମିତି ପଟି ମାରିବି, କାହାର ଅହିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଦେଖାଗଲାଣି କାହା ଜମିକୁ ଅଧିକାର କରିବି, ଜବରଦସ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିବି, ଏଇସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସିଏ ଯେତେ ଅରୁଆ ଖାଆନ୍ତୁ, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଧଳା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନାଲିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ହବନି। ଆମ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ନ କଲେ, ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ ଯେପରି ଅନ୍ନ ସେପରି ମନ। ନା କେମିତି ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ? ନା ମାଛ ମାଂସ ଖାସେ ନାଁରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖି ଦେଇଗଲି, ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା ମାଛ ମାଂସ ଖାସେ ନାଁରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡେ। ଏତକ କଲା ପରେ ତ ଧୀରେ 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 ଆମର ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଯିବ, କାହିଁକିନା ଖାଦ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁରି ଭିତରେ ସ୍ୱସ୍ତ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 100 ଥର ଭାବିବା, ନା ମୁଁ ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରତରେ ରହିଲି, ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବିନି, କାହିଁକି ନା ଠାକୁରଙ୍କର ମୋ ଉପରେ କୃପା ହେଇଛି, ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି କୃପା ହେଇଛି, ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଆମର ନୀତି ନିୟମ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ କରିଚାଲିବା, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଧର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା, ଆମେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବା, ଧର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ, ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକରି ଚାଲିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଭାବବାଣୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେଣି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ତିଆରି କରିଦେବାକୁ। ମ୍ୟାନ ମେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତି। ନା ମ୍ୟାନ ମେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଣ ନା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷତ୍ୱଟା ଆଜି ହଜି ଯାଇଛି,
এই ଯୋଜନା ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ସଦାଚାର ଭିତର ଦେଇକରି ତାହା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ନମିତା ଗୁରାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉନା କାହିଁକି ଶୁଣିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଲେ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କଳିରେ ନାମ ଏକା ସାର ଧନ ଜନ ସବୁ ସାର ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ହିଁ କେବଳ ସାର। ତେଣୁ ନାମ ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମେ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକରି ଗୁରୁଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭିତରେ ଯାହାକି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ରହିଲା ନାର ନୀତି ରହିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ଭିତରେ ଦେଇକରି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଭିତରେ ଧର୍ମ କଣ ତାହା ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ କଣ ହୁଏ କିପରି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ମିଳେ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେ ଗଢି ତୋଳିବା ଭିତରେ କଣ ନା ଭଗବତ ପ୍ରେମକୁ ବି ଭରିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ସୂଚି ଥିଲା ଜଣେଇ ଦିଆଗଲା କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯିଏ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଶୋକ ରୋଗ ଶୋକ ବ୍ୟାଧି ଜରା ଦୂରେ ପଲାବେ ପରା ଆଉ ଜୟ ଜୟ ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ଗାରେ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ବା ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କାଟିଦିଏ। ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବି ବଞ୍ଚିଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୃପା ହେଇଥାଏ ଯାହାକି ନିକଟ ଅତୀତରେ ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ବି ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ଯେମିତି ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କଥା ଆମେ ମାନିଲେ କଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ ସଠିକ ମାର୍ଗ। ଯଦି ଆମେ ସଠିକ ମାର୍ଗ ଦେଇକରି ଯିବା ଭଗବତ ମାର୍ଗ ଦେଇକରି ଯିବା ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଯିବା ତାହେଲେ ଗୁରୁ ବି ଆମକୁ କୃପା କରିବ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାହିଁକି ନା ନ କରିକିରି କହିବା ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେଣି ନ କରି କହିବା ବି ଯାଜନ କରିବାଟା ସବୁବେଳେ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ କରିବା ଭିତର ଦେଇକରି ଯିବା କଥା ଆଗକୁ ନବା। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବତ ନାମ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ବୁଡି ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଆପଣା ଛାଇଁ ଆସିଯିବ କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆପଣା ଛାଇଁ ଆସିଯିବ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାର। ଯେଉଁମାନେ ନାମ ମନନ କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଉଷାର ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯାଏ କି ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା କଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ସମସ୍ତେ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ସେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ସାଧନ ହେବ। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ନିତାଇ ଗୌର ହରିବୋଲ 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 ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।